answer the first thing, you will read an answer which comes on the screen. Nobody else. Everybody see, but he will answer. Hyperthyroidism. Question, you are answering part 1 or 2? Everybody agrees? Graves' disease and hyperthyroidism. Everybody agrees. Anybody does not agree? Goiter. So what is goiter? Your question. Roll 45. What is goiter? Graves' disease, hyperthyroidism, at least for you, thyrotoxicosis or hyperthyroidism, right answer. Endocrine, though it is given endocrine disorder, try to, as the second part is mentioned the cause, you can write thyrotoxicosis or hyperthyroidism, but first part should be written as Graves' disease. তুমি তো বাংলা বোঝো 45 রিয়েলিটি শো দেখো রিয়েলিটি শো দেখেছো কখনো টিভিতে রিয়েলিটি শো হ্যাভ ইউ সিন রিয়েলিটি শোজ অন টেলিভিশন দাদাগিরিতে চ্যালেঞ্জ বলে একটা অপশন হয় ছিল আমি দেখিনি বহুদিন দেখি না আগে দেখতাম কখনো +6 for your own answer. But if you challenge and answer wrong, then -12. এখানে তো সেরকম কিছু নেই, পরীক্ষাতেও থাকবে না। তুমি আনসার করতে পারলে অস্পিতেও নেগেটিভ মার্কিং কিছু নেই। কিন্তু গয়টার কাকে বলে? গয়টার শরীরের কোন অংশে তুমি দেখতে পাবে? ঠিক আছে, ছেড়ে দাও, আপাতত ছাড়ো, দেখছি। শরীরের সেই অংশটাই ছবিতে আছে? নেই। রোল 6, রোল নাম্বার 6, মুখে বলো, আনসার দিস। রেড ইজ hemoglobin in percentage or hemoglobin in grams? Red one, percentage, and yellow is in hemoglobin gram per deciliter. Although in this picture it is written 100% equals to everything is written, একদম কিছু না জানলে আলাদা ব্যাপার, কোনোদিন কিছু না জেনে থাকবে, নাহলে 100% is 14 point, so red one is in percentage is equal to 14 point grams, those yellow one are in grams, but it should be grams per deciliter, gram per deciliter. Yellow graduations are the graduations meant for hemoglobin in gram per deciliter, red one for hemoglobin in percentage, 100%, here it is taken as 14.5 gram. So if it is 16, then it will be greater than 100%, in that way. Percentage are nowadays not used, they are just for manufacturers, steel manufacturing, we mention in 100 grams per deciliter. So during the exam, in the lab, you use the YOLO graduation. So what is the answer to the second part of the question? That is the name of the method. So principle of the test is a known amount of principle of the test is, if you don't answer, then you will get 0.5, not the full marks. What is the principle of the test? Sahli's acid hemoglobin method. So you can answer. সেটা কিভাবে হলো, কি কথাটা বলতে হবে, সেটা তো তুমি নামটার সঙ্গে বলছো, নামটার সময় তো বলছো, when you are naming it you are telling যে কিভাবে বলতে হবে। নামটা করার সময় তো তুমি বললে যে সাহালিজ অ্যাসিড হিমাটিড মেথড, তাহলে প্রিন্সিপালটা বলো। রোল 10 হয়ে গেছে, 11 আনসার। পার্ট 1, পার্ট 2,
Goiter is enlargement of the thyroid gland. It is caused due to deficiency of iodine. Correct. Almost maybe the easiest question here. Maybe, I don't know. There are 10 questions. Roll 18. 18. 1-8. So answer loudly. First part is, what is the above instrument called? So your answer is Neubauer's chamber, Neubauer's. And second, mention one point how this is improved over the former versions. Number of boxes. Please tell clearly which boxes, what, tell clearly. Tell clearly which boxes and what. You have read the question was clear. So first part, if the first part would be only part, you would get 1.5 mark, as you have told Neubauer's chamber. But that is carries 0.5, you will not get any mark. The answer is improved Neubauer's chamber. So how is it improved? Demonstrate subject ke roll number 2 ke subject 2 roll number 2 তোমার নাম কি? আব্দুল। 6 এর নাম কি? সবাই রেজাল্ট তো পেয়েছো। 10 হচ্ছে 10 কে তোমার নাম কি জানো? অনন্যা। 11 এর নাম কি জানো? তোমার নাম? মুশা। 18 তোমার নাম কি? সবাই রেজাল্ট পেয়েছো তো? ওকে সাবজেক্ট করে রম্বার্স টেস্টটা করো। মনে নেই? রম্বার্স টেস্ট হয়নি? এখনো পড়ানো হয়নি কোনোদিন? আবার বই খুলছে কেন? ROMBERG রম্বার্স টেস্ট কিসের সাথে পড়ানো হয়েছে? তার এক্সপ্লেনেশন এখনো হবে, পড়ানো বাকি আছে, সেটাও সত্যি কথা, কিন্তু পড়ানো হয়েছে। কেউ এগ্রি করছে রম্বার্স টেস্ট পড়ানো হয়েছে? পরীক্ষায় ছিল? কোন কিসের সাথে? ভেস্টিবুলোকক্লিয়ার নার্ভাস। তারপর আবার মোটর সিস্টেমে আবার পড়ানো হবে। খাতা বন্ধ করো, এখন খাতা বন্ধ করো। পারবে না, যাও সিটে চলে যাও। 22. Okay, can you perform same question? No. Very bad. You appeared for the second internal assessment? No, practical you didn't attend. Theory you attended. Why practical you didn't attend? Have you made an application? So and you don't even know that you have to do this. So you won't be allowed for the final exam because your average will come down. 3 exams plus these class tests, everything, the average will be done and be sent. So if you don't appear for a 50 mark part, then your average will come down, probably below 50%, because nowadays it's 50%. Nowadays internal assessment marks are not added in the final exam. When I appeared for MBBS I think 7-8 years ago, internal assessment marks you had to, for eligibility you had to get 35% students. But if it was just 35, you had to make up the 50% there, total 50% in the final. Like it is for theory and practical in final, it is theory 40, practical 40, that is minimum, but aggregate 50%. So if you get 40 in theory, you have to get 70% in practical to make it 40% in theory, 80 out of 200. So if you get just 80, you have to get 70 in practical.
Earlier it was that internal assessment marks will be in the aggregate of the final result, university result. So if you get 35%, if you had got a student, you means that student had obtained just 35% and sent through to the university exam, then rest 15% he or she has to make up there. And if he gets 70% in internal, then 20% is in or her hands. So usually people got 50-60% like this, 60%. Okay. So you didn't attend classes before that? You attended a theory exam, so you must have attended classes. You talk to the answer about this. And not only you, 3 or 4 people have not appeared for practical. This time theory everybody appeared. Those who have not appeared, talk to answer. When if you do not appear for the exam at all, your average will come down. I think you won't be sent up. You can't be sent up like that. So you have to appear in the first internal assessment. 2 or 3 people were there. I think in the first 13, 38, 147, they have all appeared at a later date. So what can you perform? Clinical test, you should perform something. So take this and see his breath sounds. At least you should do at least this thing. Breath sounds and tell me what you find out. (23) You just do your work. If you can't, then tell me. Then just go back to your seat. I can't see breath sounds. It is very. If you can't see breath sounds, it is. You can't see breath sounds. You don't know. Okay, give back the stethoscope. When did you join? When did you join for the MBBS course? From the beginning? Which is your hometown? Chhattisgarh is the state. A town in Chhattisgarh, Bilaspur. Okay, just sit. So it was long ago. Breath sounds were taught. It can't be that you were ill even then. 23, part 1 and part 2. This fluid is used for total count of RBCs or total count of erythrocytes. Say like this, write also like this, total count of erythrocytes or total count of RBCs. Okay, list its 4 contents. So here there is 0.5, so you have to name all. If it was 1 mark, then maybe if you write 2, you get 0.5 according to the discretion of the examiner, as per the examiner's discretion. So you can't even name 1 or 2. Although here there are no points for. You should say 1 or 2 at least. So distilled water is 1 obviously, and HCl, not HCl. HCl is an acid. So 25. Did you attend the class on Friday? Better to say no. You attended. What was the class on? Examination of the sensory system. Come forward. Pick up your relevant instrument. From here, taste the vibration sense on him. Roll 2, you are okay? Thank you for cooperating. You are volunteering as the subject. So vibration sense on this subject. So what I have taken? The tuning fork. Okay, go ahead.
So you will give your instructions loudly. You have to take consent and all. Take those and start. In loudly. Don't prompt. You are the subject. Don't prompt. These are very bad manners. What is the test you are doing? Vibration sense. What is that test you are doing? Tuning fork has various uses. Tuning fork is used in amphibian physiology also. You are testing for vibration sense. You are not doing the Rinne's test here. You are not asked to do the Rinne's test. So you have not practiced after Friday. Not even once, not even seen the book, not even once. And this mark will carry in the internal assessment. Okay, do the Rinne's test. This is your last chance. Do the Rinne's test correctly. You are doing the Rinne's test. Whatever you are proceeding for, that is the Rinne's test. Do it. Your instructions, the examiner is not here. I am not far from you. Maximum 10 meters maybe. Not even that. জোরে বলো। পরীক্ষায় জোরে বলতে হবে। অত আস্তে ভাইব্রেট করলে আসবে না। If he does this, the examiner will take, you could not explain to him, ও হাত তুলেই আছে। অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে, এটা সিস্টেমে ঢুকে গেছে। লেম্যানকে বসিয়ে দেবো এনে, ওনাকে সাবজেক্ট করে দেবো, ঠিক আছে? মানে পরীক্ষায় এক্সটার্নাল এক্সামিনার করে দেবেন। আমাদের কাউকে না ডেকে বলবেন একজন ভলান্টিয়ার আজকের পরীক্ষার জন্য আমার দরকার, একজন হসপিটালের স্টাফকে ডেকে আমি, যে ডাক্তার নয়, তাকে বসিয়ে দেবে। হাত তুলেই আছে, এটা তো তোমাকে বলতে হবে যে আপনাকে হাত নামিয়ে আবার হাত তুলতে হবে। 25 যাও, হচ্ছে না, রিনিস টেস্ট হয়নি। রিনিস টেস্টের এক্সপ্লেনেশন তো দেওয়ার কথা। এনিওয়ে 27 Name the clinical sign. Carpopedal spasm. Anybody in this room heard of say anything like this till now? তুমি তো ভালো পড়াশোনা করছো বলে আমার ধারণা ছিল। এই নামটা কোথায় পেয়েছো? এরকম একটা নাম এন্ডোক্রিনে পেয়েছো? কার্পোপেডাল স্প্যাজম। ক্যালসিয়াম হোমিওস্ট্যাসিসে কার্পোপেডাল স্পেজাম বলে কোনো কথা পেয়েছো? আমি তো আজ অব্দি শুনিনি। হতে পারে আমি কম জানতেই পারি, সবাই সব জানবে পৃথিবীতে, এরকম কোনো কথা আমি আজ অব্দি শুনিনি। তুমি ভালো পড়াশোনা করছো বলে জানতাম, তোমাকে বললাম এই আমাকে তাহলে খুলে দেখাও কোনো বই কিংবা কিছু, আজকেই দেখাও যদি পড়ে থাকো। এন্ডোক্রিন ক্যালসিয়াম মেটাবলিজম খুলবো, চলো বই তোমার সামনে। কার্পোপেডাল স্পেজাম বলে আমি আজ অব্দি শুনিনি, থাকতে পারে। সিম্পল আনসার, মানে ফার্স্ট ক্লিনিক্যালের ফার্স্ট ক্লাস কি সেকেন্ড ক্লাস ক্লিনিক্যাল ফিজিওলজি হওয়া উচিত তোমাদের। এবার একটু হ্যাপাজার্টলি ক্লাস হয়েছে, আগে রেসপিরেটরি সিস্টেম হয়েছে। সো রেসপিরেটরি সিস্টেম ওয়াজ ডান at the beginning of the clinical. Roll 22 very poor. This was the first class on clinical physiology this time. এটার ফার্স্ট পার্টটা পারবে না, মানে সেকেন্ড পার্টটা তো এটা কোনো থিওরিতে নেই, এটা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে আছে। 39 আনসার দিস, আনসার দিস।
pitting, non-pitting, okay, edema, this is edema. Edema is being demonstrated. Condition of CVS where it is seen. Any condition where it is seen. Interstitial fluid comes to the that means tissues, okay, that is okay. Any condition outside CVS, inside CVS is more easier, I think. 39. (42) answer. So in the first part both should be correct because 0.5 for two parts and second part. কি অবস্থা, আমি 17 জনের জন্য 10টা কোশ্চেন নিয়ে ভাবলাম যে বোধহয় কোশ্চেন কম পড়ে যাবে। You can't name any one part among A and C. Any one part, A, B, C, any one part. Any one you answer. First part. What is A, what is B, what is A, C, any one. তার মানে বোঝা যাচ্ছে যদি এই রিপিট কোশ্চেন গুলো দেওয়া হয় ফাইনালে, তাতেও অস্পিতে 15 নম্বর থাকবে, 1, 2, 4 এরকম সব নম্বর পাবে। 0, এবার একজন 0 পেয়েছে বোধহয়, একজন দুজন অস্পিতে, মানে যারা অ্যাপিয়ার করেছে। অন্যের দিকে তাকিও না, তুমি প্রমাণ করছো কেন? নিজের পরীক্ষা দাও। Do you know what is PR interval? Do you at all know what is PR interval? PR interval কাকে বলে? এটা কিসের জিনিস? What is this? কিসের ট্রেসিং এটা? ECG। ECG তে PR interval কাকে বলে? কোন জায়গাটাকে PR interval বলে? P টা কি এখানে? What is P? P টা কি? That is the cause. So P is one of the waves of the ECG. QRS complex is another. Then T, then U থাকে, U আমরা সব এতে দেখি না বা দেখাই না। এর বিভিন্ন কারণ আছে, এট্রিয়াল ডিপোলারাইজেশন, ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন কোনটা। তো PR ইন্টারভাল মানে কি? তার মাঝখানে যেটা, সেটা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় সেটা হচ্ছে প্রশ্ন। তো (45) read the question, you have 2-3 minutes time. 2 থেকে 3 মিনিট সময় পাবেন। In the final you will have 2 minutes. This is in OSPI, this is one PS. PS means problem solving. OSPI is usually 1 mark, PS is usually 2 mark in the final. In the final exam usually you do 5 OSPI questions, 1 mark each, 5 PS questions, 2 marks each, total 15 marks. Or the examiner may alter. Total 15 marks. Don't need to write anything. পরীক্ষায় লিখবে। First answer, which muscle can be for the right eye? Lateral rectus হয়ে তারপর এখানে
একটু কমপ্লিকেটেড কিছু করা নেই, ইট শুড বি 2 মাসলস ফর ইচ আই, কিন্তু এখানে একটাই করে দেওয়া আছে। ল্যাটারাল রেকটাসটা এখানে, ল্যাটারাল রেকটাস যে অপশনগুলোতে আছে তুমি লেফট আইটা মেলাতে পারবে না। ল্যাটারাল হলে ওটার কোনটা হবে, লেফট আইয়ের মিডিয়াল, তাই তো? কিন্তু এখানে ল্যাটারাল মিডিয়াল কোনো পেয়ার নেই, তাহলে তোমাকে ল্যাটারাল ছাড়া ভালো হতো যদি কোশ্চেনটা দেওয়া থাকতো ল্যাটারাল অ্যান্ড অ্যানাদার ফর রাইট আই, মিডিয়াল অ্যান্ড অ্যানাদার ফর লেফট আই, সেভাবে দেওয়া নেই। ওই সেকেন্ড মাসেলটার জন্য দেওয়া আছে যেটা নিচে তাকাচ্ছে, সেটা কি হবে রাইট আই এর? নিচে তাকাচ্ছে রাইট আই এর কি হবে? ল্যাটারাল তো ল্যাটারাল সরাচ্ছে, নিচে তাকাচ্ছে রাইট আই এর কোনটা? ল্যাটারালের পরে রাইট আই এর রেকটাস হবে, আর লেফট আই এর, লেফট আই এর মিডিয়াল রেকটাসের পর so which is the answer? 10 seconds. Inferior rectus, superior oblique, option number right, medial rectus and superior oblique of left eye। এবার এই ল্যাটারাল মিডিয়াল গুলো দেয়নি এখানে, ও খালি ডাউনওয়ার্ডস এর এটা দিয়েছে। কোশ্চেনটাও আরো কারেক্ট হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু খালি ইনফেরিয়ার আর দিয়েছে। তুমি বলতে পারো যে স্যার তাহলে আমি ল্যাটারাল আর এটা মেলাবো, যদি এখানে ল্যাটারাল এখানে মিডিয়াল থাকতো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা নয়, ডাউনওয়ার্ড মানে ডাউনওয়ার্ডটাই বলতে হবে, ফাইনাল যেটা হচ্ছে সেটাই, সেই জন্যই কোশ্চেনটা এইভাবে দিয়েছে। বাট বেটার অ্যান্সার ইজ ল্যাটারাল অ্যান্ড ইনফেরিয়ার রেকটাস ফর রাইট আই, medial rectus and superior oblique of left eye, because in the medial position obliques look downward and upward। নাকের কাছাকাছি যখন মুভ করে এলো আইবলটা, তারপরে এই মুভমেন্টটা তো ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডে হচ্ছে, আমি ওকে বলছি আমি হঠাৎ করে এইখানটায় তাকালাম এইভাবে মাথা না ঘুরিয়ে, তাহলে কে গেল? ল্যাটারাল রেকটাস, ইনফেরিয়ার রেকটাস। কারণ এক্সপ্লেন আমরা করছি আফটার কামিং ব্যাক। 45 হয়েছে, 49 মানে আমি তোমাকে বলছি না, তুমি যদি ভালো হও এক সেকেন্ডে উত্তর দেবে। নেম দ্য পার্টস। এসি ছেড়ে দাও, যে কোনো একটা পার্ট, এ বি সি এই তিনটে পার্টেরই নাম বলা উচিত, যে কোনো একটা পার্টের বলো। বিটাই বলো ভাই। হ্যাঁ, বিটা হচ্ছে কন্ডেন্সার, এটা হচ্ছে কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু, সিটা হচ্ছে মিরর। সেকেন্ড পার্টের উত্তর দাও। কন্ডেন্সারের পজিশন কি হবে? 100x ইউজ করলে কন্ডেন্সারের পজিশন কি হবে? সিআররা জানিয়ে দেবে, যারা ক্লাসে আসেনি এগুলো ইন্টারনাল অ্যাড হচ্ছে, এগুলো 0 পাবে, মানে যারা অনেকেই আসছে না, জানছে না। হ্যাঁ, যাদের কোনো ভ্যালিড রিজন যদি স্টুডেন্ট সেকশনের পারমিশন নিয়ে গিয়ে থাকে, সেগুলো যদি প্রডিউস করে তাহলে সেটা এ হবে। হ্যাঁ, মুভ তো করে না কন্ডেন্সারটা। আমি যখন লেন্স দিয়ে দেখছি কন্ডেন্সারটা একটা পার্টিকুলার পজিশনে রেখে তারপর তুমি লেন্সটা ইউজ করা শুরু করবে। লেন্স পজিশন সেট করার আগে কন্ডেন্সারের পজিশন তোমাকে সেট করে নিতে হবে, সেটা কোন পজিশন। কন্ডেন্সারের পজিশন কিরকম হতে পারে? লেফট রাইট নাকি ডাউন অ্যাভাব, এরকম কিরকম হতে পারে? মানে আমি ওপর থেকে নিচে মুভ করি না সাইড থেকে সাইডে কন্ডেন্সারকে? হ্যাঁ, ওপরে বা নিচে। 100x এর ক্ষেত্রে ওপরে থাকবে, নিচে থাকবে, মাঝামাঝি থাকবে। ইট শুড বি ইন দ্য হাইয়েস্ট পজিশন। তো এত কিছু তুমি তো পরীক্ষার সময় তো আমি তোমার সাথে ডিসকাস করবো না, তোমাকে লিখতে হবে হাইয়েস্ট পজিশন। এখনকার মতো নম্বর পাচ্ছ, ওই ও যেমন আগের উত্তরটা, ওকে তো উত্তর জাস্ট অপশন নাম্বারটা বা বেটার ইজ ফুল আনসারটা লেখো, অপশন নাম্বারটা লিখতে হবে ওই কোশ্চেনের ক্ষেত্রে। তোমার তো ডিসকাশন করে, এটা ভাইবা নয়, তো ডিসকাশন করার কোনো সুযোগ নেই। হাইয়েস্ট কন্ডেন্সার, কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু, মিরর, আর যদি নেম বি আসে তাহলে কন্ডেন্সার। মাল্টিপল পার্টস থাকলে 0.5 এর জন্য সবকটার উত্তর ঠিক লিখতে হবে। কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু, কন্ডেন্সার, মিরর। When 100x objective lens is used, B should be in the highest position, up topmost position যেটা হতে পারে। যদি 10x ইউজ হয় তাহলে B in the lowest position, 45x হলে তাহলে তার মাঝামাঝি থাকবে। পজিশনিং এর গন্ডগোলের জন্য কিন্তু লাইট ভ্যারি করে, ঠিকঠাক আসে না, এক্সামিনার এসে বিরক্ত হয়, লাইট আসছে না, স্যার লাইট আসছে না,
অনেকে মিরারের ঢাকনা না খুলে বলছে লাইট আসছে না। এগুলো তো দেখতে হবে পরীক্ষার সময়, সব তো তোমার টেকনিশিয়ান গিয়ে করে দেবে তার কোনো, টেকনিশিয়ান ম্যাক্সিমাম গিয়ে যদি হেল্প লাগে, স্যার পারছি না, স্টেনিং হয়ে গেছে, কি করব, এগুলো একটু চেষ্টা করতে পারে ম্যানেজ করার। তোমাকে কে ম্যানেজ করবে? তুমি লাইভ মিরার না রিফ্লেক্ট করে বলবে আমার আলো আসছে না, কে করবে ওটা পরীক্ষার সময়? 50টা স্টুডেন্ট, প্রিমিয়ার ইনস্টিটিউট হলে তো অবশ্য আলাদা, ক্লাসে হেল্প করতে পারবে। প্রিমিয়ার ইনস্টিটিউট গুলোতে 10টা স্টুডেন্টের জন্য একটা ফ্যাকাল্টি ক্লাসে হেল্প করতে পারে, পরীক্ষার সময় প্রিমিয়ার ইনস্টিটিউটে কোনো কথাই নেই, সবাই বাইরে, এক্সটার্নাল ইউনিভার্সিটি অবজারভার ছাড়া কেউ কাউকে ঢুকতে দেবে না পরীক্ষায়। অনেক মেডিকেল কলেজে করছে, ইনভিজিলেটরদের মোবাইল রাখতে দিচ্ছে না, অনলি ইউনিভার্সিটি অবজারভার, সেন্টার ইনচার্জ যদি বলে কেউ মোবাইল রাখতে পারবে না, কেউ রাখতে পারবে না, সেন্টার ইনচার্জ মাঝে মাঝে ঘুরে যাবে, থিওরি পরীক্ষার কথা বলছি। তো হেল্প করা তো ছেড়েই দিলাম পরীক্ষার সময়, তাও টেকনিশিয়ান ম্যাক্সিমাম 50 জন, একটা টেকনিশিয়ান, একটা ফ্যাকাল্টি হয়তো একবার এসে ঢুকলো, আমরা যারা পরীক্ষা নেব না, স্টিল নট এলিজিবল ফর ইউনিভার্সিটি এক্সাম, জুনিয়র ফ্যাকাল্টি, তারা এসে একটু, তারা তোমার লাইট করে দেবে, এটা তো অসম্ভব প্রায়। সাবজেক্ট ম্যাটারে কিছু হেল্প করবে সেটা তাও ঠিক আছে, কিন্তু লাইট ঠিক করে দেবে, কন্ডেন্সারের পজিশন সে ঘোরাবে তখন এসে, দ্যাট ইজ কোয়াইট ইম্পসিবল। আর আছে কোশ্চেন? 50 খাতা আছে? ডু ইউ হ্যাভ আ কপি? ওকে একটা খাতা দাও কাউ, যেখানে ও লিখবে। ক্যালকুলেট দিস, you have 2 to 3 minutes time, in final you will have 2 minutes time, calculate and show. Sorry, hello, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আসছি, হয়ে এসছে প্রায়, ঠিক আছে, এই 15 মিনিটে আসছি, ঠিক আছে, 15 মিনিট একটু বুঝতে হবে। সবাই করো খাতায় ওর কোশ্চেন, যাদের খাতা আছে তারা করতে থাকো। Sorry, for these types of questions, one int is you don't have to calculate the final answer, you don't have, will have mobile calculator, এগুলো তো থাকবে না, you just show the logic, you will be awarded marks. ফাইনাল আনসার ওই কিভাবে 3.95 দিয়ে ভাগ গুণ যোগ করব লাগবে না, একদম ফাইনাল রেজাল্ট উইল নট বি রিকোয়ার্ড, ইউ হ্যাভ টু শো দ্য লজিক অর দ্য পুট দ্য ফর্মুলা কারেক্টলি, অথবা লজিক দিয়ে করতে হবে। অনেককে আমি পড়িয়েছি এরকম, বিভিন্ন রিভিশন ক্লাস মাঝে মাঝে হচ্ছে, এমসিভি, এমসিএইচ, এমসিএইচসি, থিওরি ক্লাসে তো ডিসকাশন যা হয়েছে। আমি এখানে অবশ্য এ ব্যাচের ক্লাস আমি কমই নিয়েছি, বি ব্যাচ। স্লাইড পাঠিয়েছি, সিআররা তো জানার কথা, ওই সিআর ছিল, স্লাইড পাঠিয়েছি, আরবিসি ডিসেশন তোমার কাছে নেই না, একজন সিআর দিয়েছিলাম, বলেছিলাম যে শেয়ার করতে, তো আমি তো তোমার কথাই বলেছি বাকিদের, একদিন তো বললাম কার কার কাছে আছে বলে দেবো বা আবার পাঠিয়ে দেবো, গিয়ে এইখানে এই 50 মিটার হেঁটে বেরোলে সব ভুলে যাচ্ছ, তাহলে আর কি করে হবে? আমার নিজের আমার কিছু নয়, আমি তো আবিষ্কার করিনি জিনিসগুলো, আমি যে স্লাইডটা তৈরি করেছিলাম সেই 2020 সালে, সেটা কিছু স্টুডেন্ট যারা আসছিলেন না তখন, বেশি পরীক্ষার পর রিভিশন ক্লাস হচ্ছিল, 5-6 জন স্টুডেন্টকে নিয়ে তাদেরকে পড়িয়েছি, একদিন একজনকে একা পড়িয়েছি। তো আমরা কি করব, এতে আমি কোনো মহৎ কাজ করেছি বলছি না, পড়ানো হয়েছে, ডিসকাশন হচ্ছে, জানতে হবে। হিমাটোলজি হয়ে গেছে সেই ডিসেম্বর মাসে না কোন মাসে, জানুয়ারি মাসে। Roll 50, what is MCV? Don't answer this is MCV full form ki, but that is not the answer though. What is the full form for MCV? You don't even know the full form. Did you appear for the practicals in the second internal, in the first internal?
So have you passed? What was your question in the hematology lab? What did you have to perform? Only clotting time, it can't be. Okay. And blood group. So you don't know the full form for MCV. Okay, have you done this? You could not. So how to solve this? Bolo. Huh? Hematocrit value by total number of RBCs. Complete. Answer ta complete. Boso boso. Is the answer complete? Hematocrit value by total number of RBCs. Hematocrit value into 10 into by total number of RBCs. So full form for this is the formula. So here what will be the answer? Just tell, just don't final calculation দরকার নেই। তাহলে কি লিখবে? hematocrit value is উপরে কি লিখবে? 31 লিখবে into 10 by হ্যাঁ, তাহলে কি লিখবে? নিচের নাম্বারটা কত হবে? হ্যাঁ, এইবার হচ্ছে বেরোচ্ছে। এটা যদি লেখো তাহলে উত্তর ভুল কেন, তো সেটা তো আসছি আমরা। সেই জন্যই আমি ফর্মুলা রেকমেন্ড করি না। 2 মিনিট সময় পাওয়া যাবে, লজিক দিয়ে করতে হবে। ফর্মুলা আমি রেকমেন্ড করি না। ইউনিট কি হবে যেটা বলনি, যেটা না বললেও নম্বর কাটা। ইউনিট না লিখলে নম্বর কাটা যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এমসিভির ইউনিট কিসে হয়? কিউবিক মাইক্রোমিটার হয়। আরেকটা বলে এসআই সিস্টেমে এফএল। এফএল ইজ ফেমটোলিটার। ফেমটোলিটার। এখানে তো বোর্ড নেই আবার, দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। সো এভরিবডি যাদের খাতা আছে, যাদের খাতা নেই পরে লিখে নেবে বাকিদের থেকে। লিখতে শুরু করো। এমসিভি ইজ মিন কর্পাসকুলার ভলিউম। এমসিভি ইজ মিন কর্পাসকুলার। এমন কেউ আছে যার খাতা আছে পেন নেই? সেরকম দুজনকে সাহায্য করতে পারি। আমার কাছে দুটো পেন আছে। এমসিভি ইজ মিন কর্পাসকুলার ভলিউম। মিন মানে কি? মিন কথাটার মানে কি? অ্যাভারেজ। এখানে কোর কর্পাসেলের কথা বলা হচ্ছে। কর্পাসেল মিনস ব্লাড সেল। দু রকম হয়, মানে 3 রকম ব্লাড সেল আমরা জানি। নর্মাল সেলস, আরবিসি, ডাব্লিউবিসি, প্লেটলেট, এরিথ্রোসাইট, লিউকোসাইট, প্লেটলেট। তার মধ্যে এখানে কর্পাসেল বলতে রেড ব্লাড কর্পাসেলকে বোঝাচ্ছে। মিন কর্পাসকুলার ভলিউম, দ্যাট মিনস অ্যাভারেজ ভলিউম অফ আরবিসিস ইন ব্লাড। তার মানে একটা সিঙ্গেল। অ্যাভারেজ মানে কি? ও 10 পেয়েছে, ও 15 পেয়েছে, ও 5 পেয়েছে, ও 20 পেয়েছে, ও 2 পেয়েছে, ও 7 পেয়েছে। এরকম 17 জনের নাম্বারটা দেখে আমি যদি অ্যাড করে ডিভাইডেড বাই 17 করি, so the sum total of the observations by the number of observations, এটা হচ্ছে arithmetical average। ম্যাথমেটিক্সে, অ্যারিথমেটিকে এটা হচ্ছে arithmetical average, তাই তো? তাহলে মিন কর্পাসকুলার ভলিউম মানে কি? আমার যদি আমার রক্তে যদি 10 খানা আরবিসি থাকে, তাহলে তার টোটাল ভলিউমটা যদি জানি, সরি, ভলিউম অফ আরবিসি মানে যদি আমার রক্তে 10টা আরবিসি থাকে, তার টোটাল ভলিউমটা, দিস ইজ মানে লজিক্যালি যদি করতে হয়, 10টা আরবিসি টোটাল ভলিউম জানা থাকলে আমি একটা আরবিসির ভলিউম 10 দিয়ে ভাগ করে ক্যালকুলেট করতে পারবো। ঠিক আছে? তোমাদের তো মনে হচ্ছে তোমরা ছিলে যেদিন আমি পড়াচ্ছিলাম, এগুলো একদিন ছিলে, এখন ভুলে গেছো। 3 সপ্তাহ আগে মনে হয়, আমার যতদূর মনে পড়ছে পড়াচ্ছিলাম। এবং তাই জন্যই আমি অন্য একটা ব্যাচকে বলেছি, ব্যাচ এর সিআর রোল নাম্বার 20 এর কাছে আছে। হ্যাঁ, সেটা তো তাহলে 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 সেটা বলেছিলাম, ওর থেকে আর নাওনি। তো এটা যদি হয় তাহলে ফর্মুলায় প্রথমে বলে দিই, যদি ফর্মুলা ইউজ করো কি ভুল হয়েছে। ফর্মুলা হলে ফর্মুলা মুখস্থ করতে হবে। হিমাটোক্রিট, হিমাটোক্রিট কি 31 লিখবে না 31? লেখো হিমাটোক্রিট বাই আরবিসি কাউন্ট, বইতেই লেখা আছে। MCV is in femtoliters, MCV in femtoliters or micrometer cube,
usual unit is femtoliters, FEMTOLITRES ব্র্যাকেটে FL, small f capital L, FL short form। তাহলে hematocrit in femtoliters or মাইক্রোমিটার কিউব, মাইক্রোমিটার কিউব যেভাবে লিখতে হয়, মাইক্রোসাইন তারপর মিটার কিউব, মাইক্রোমিটারের কিউব আর কি, মানে মিটার কিউব সেন্টিমিটার কিউব মানে যেমন কিউবিক সেন্টিমিটার, সেরকম মাইক্রোমিটার কিউব, এই দুটো একই। এসআই সিস্টেম সিজিএস সিস্টেমে এটা কনভার্ট করে দেখানো যায়, 1 লিটার ইজ ইকুয়াল টু 1 ডেসিমিটার কিউব, এই এটার থেকে দেখানো যায় যে 1 ফেমটোলিটার, 1 ফেমটোলিটার মানে কত লিটার, 10 টু দি পাওয়ার -15 লিটারস, 10 টু দি পাওয়ার -15। মাইক্রোলিটার মানে, মাইক্রোমিটার মানে 10 টু দি পাওয়ার -6, সেরকম ফেমটোলিটার মানে 10 টু দি পাওয়ার -15। তাহলে অ্যাভারেজ ভলিউম অফ আরবিসিস যদি করতে হয় তাহলে এমসিভি হচ্ছে, ফর্মুলা হচ্ছে হিমাটোক্রিট বাই আরবিসি কাউন্ট ইন মিলিয়নস পার মাইক্রোলিটার, যেটা দেওয়া আছে, ইনটু 10 বা হিমাটোক্রিট ইনটু 10। সেখানে হিমাটোক্রিটে কি লিখবে, 31% লিখবে না কি লিখবে, অনলি 31 লিখবে, দ্যাট ইজ দা, ও সেইটা ঠিক করেছিল। রোল 18 কি নাম বললে, অর্ঘ্যদীপ, অর্ঘ্যদে, ইন্টারনালে প্র্যাকটিক্যালে পাস মার্কস পেয়েছো সেকেন্ড ইন্টারনালে, আর থিওরিতে, থিওরি তো বেশিরভাগই পাইনি, আর তুমি পেয়েছো 20 ওপরে পেয়েছো, 20 বা তার উপর 23, আচ্ছা ভালো। তো তাহলে ভুলটাও কি করেছে, তাহলে তো এইগুলো তো খুব সহজেই পারা উচিত। ভুলটা করেছে, ও বলেছে নিচে লিখবো 3.95 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 6, এই 10 টু দি পাওয়ার 6টা লেখা চলবে না। ফর্মুলা মানে ফর্মুলায় 10 টু দি পাওয়ার 6 লেখা চলবে না, আমি লিখে দিচ্ছি আরবিসি কাউন্ট ইন মিলিয়নস, যেটা মানে মিলিয়নটা আর ফর্মুলায় লেখা চলবে না, ইট উইল বি 31/3.5 ইন্টু 10 ফেমটোলিটার্স। এটা হচ্ছে আমি মুখস্থ করতে গেলাম, তাই আমাকে এভাবে করতে হলো, মানে ফর্মুলা মুখস্থ করে করতে গেলাম, দেন ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য ফর্মুলা কারেক্টলি। কারণ এটা যদি 10 টু দি পাওয়ার 6 লিখে ভালো, তাহলে ওপরে ওটা ফেমটোলিটার না হয়ে 10 টু দি পাওয়ার -21 হয়ে যাবে। ইফ ইউ রাইট ইট অ্যাজ 10 টু দি পাওয়ার 6 বিলো, then actually femtoliter না হয়, actually it is becoming 10 to the power -15 লিটার না হয়, ওটা 10 to the power -21 হয়ে যাচ্ছে। So if you have to put the formula, you have to put the formula RBC কত মিলিয়ন, that number of millions, মিলিয়নটা এখানে আর লেখা যাবে না। সেরকম in hemoglobin, hematocrit you cannot write percentage, because percentage means it is 10 to the power -2, percentage means by 100, that is 10 to the power -2, সেইটা আর লেখা যাবে না। So 30, answer is 31/3.5 into 10 femtoliters. If you can write this, you get full marks. Formula, কিন্তু formula have to put the numbers correctly. 10 to the power 6 লিখলেই ভুল। এর পরেও 50% of students will make mistakes in the exam, তারা যদি ফর্মুলা দিয়ে করতে চায়। আর না হলে, আর যদি আমাকে লজিক্যালি করতে হয়, যেটা 2 মিনিটে করা সম্ভব, because you don't have to make the final calculation, ক্যালকুলেটর নেই, মোবাইল নেই, if you have to do it logically, then you have to do it like this. I have to, if I know the certain number of RBCs and the volume of those RBCs, আমি যদি 5 লক্ষ আরবিসির ভলিউম জানি, আর যদি আমি তাকে 5 লক্ষ দিয়ে ভাগ করতে পারি, then I get the volume of 1 RBC, which is the mean corpuscular volume, average volume of RBCs. So এখানে আমি 1 মাইক্রোলিটার ব্লাডে কতগুলো আরবিসি আছে, 3.95 into 10 to the power -6, 10 to the power 6, আর ফ্রম মাই হিমাটোক্রিট ভ্যালু আমি পাবো 1 মাইক্রোলিটার ব্লাডে কতগুলো আরবিসি আছে। সো এবার জানতে হবে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ হিমাটোক্রিট, ইফ ইউ হ্যাভ টু ডু ইট লজিক্যালি, এই ব্যাপারগুলো মাথায় রাখতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ হিমাটোক্রিট, ভলিউম অফ সেলস। নাও হোয়াট ডু ইউ মিন ভলিউম অফ সেলস ইন ব্লাড? সো হোয়াট ডাজ ব্লাড কন্টেন? সেলস অ্যান্ড প্লাজমা। সেলস আর more or less 45%, যেটাকে আমরা নরমাল হিমাটোক্রিট কত বলি, ওই 30, 40 to 50, 35 to 45, so 45%. Cell blood is, plasma is 45, liquid part is 55%, তাই জন্য আমি যদি 5 লিটার ব্লাড ধরি, তার 45% হচ্ছে সেলস। হোয়াট ডাজ দিস সেলস কন্টেন, যেটা এখানে দেওয়া আছে 31%, অনেক কম। তাহলে হোয়াট ডাজ দিস সেলস ইনক্লুড? আরবিসিস, ডাব্লিউবিসিস, প্লেটলেটস, অ্যাবনর্মাল সেলস, এগুলো সব মিলিয়ে। বাট so remember, RBCs are huge in number compared to other cells. RBC যদি 4, theoretically আমরা কি জানি, এই যে 3.95 মিলিয়ন, কিন্তু WBCs and platelets are in thousands, lakhs,
তাহলে হিউজ। So for all practical purposes during calculation, unless otherwise mentioned, we take, instead of hematocrit, it can be written percentage of RBCs by volume. This should be the ideal, but we take the hematocrit as RBCs percentage, RBC volume percentage. মানে আমি টোটাল 45 হোক 31 হোক 35 দেওয়া থাক, আমি এটাকেই আরবিসি ধরি। অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ আরবিসি প্লাস ডাব্লিউবিসি প্লাস প্লেটলেট, রাইট, প্লাস আদার সেলস ইফ এনি। কিন্তু আমি ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাসেস, অ্যাজ দ্য আরবিসিস আর হিউজ ইন নাম্বার কম্পেয়ার টু ডাব্লিউবিসিস এন্ড প্লেটলেটস, we consider hematocrit and volume of RBCs as same. The actually কিন্তু hematocrit also includes WBCs and platelets, all cellular components of blood. So এখানে আমি কি ধরে নিচ্ছি, যতটা একটা সার্টেন, এখন টয়লেটে যাবে, খুব জরুরি কি, মানে এটা যদি না শুনতে চাও চলে যাও, কারণ আমাকে ওপিডি যেতে হবে, আমি ওয়েট করতে পারবো না তোমার, শুনে চলে যাও। 31% যদি হিমাটোক্রিট হয়, দ্যাট মিনস ইন ওয়ান এনি ভলিউম অফ ব্লাড, আমি যদি 100 ml ব্লাড ধরি তাহলে তার মধ্যে 31 ml আরবিসিস আছে। অ্যাকচুয়ালি কি আছে, আরবিসিস প্লাস ডাব্লিউবিসিস প্লাস প্লেটলেটস প্লাস আদার সেলস, রাইট। কিন্তু ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাসেস আমি সেটাকে আরবিসির ভলিউম অনেক হিউজ। যেমন এই 17 জনের মধ্যে যদি 17 জনই 90% মার্কস পায়, একজন যদি ফেল করে, আমি কি বলবো যে ক্লাসের রেজাল্ট খারাপ? আমি তখন সেই একজনকে তখন করব, অনেক হিউজ যখন হয়ে যায় কম্পেয়ার টু একটা সিঙ্গেল। কিন্তু যদি 10 জন করে 7 জন খারাপ করে, আমাকে বলতে হবে যে মানে মোর অর লেস ঠিক আছে, বেশি লোক ভালো করেছে কম লোক খারাপ করেছে, কিন্তু এখনো অনেক ইমপ্রুভমেন্টের দরকার আছে গোটা ব্যাচে। কিন্তু যদি 100 জনের মধ্যে একজনই ফেল করে, আমি বলবো না ঠিক আছে, একজন তো কি 3 জন করে, তাহলে আমি বলবো না ঠিক আছে। সো আমি টোটাল 31%কেই ধরছি আরবিসি। তাহলে 1 মাইক্রোলিটার ব্লাডে কতটা আরবিসি আছে? ভলিউম অফ আরবিসি ইজ 31/100 মাইক্রোলিটার, 31/100 মাইক্রোলিটার। ওকে, আর হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার অফ আরবিসিস? 3.95 into 10 to the power 6. So right, যে ভলিউম অফ 3.95 into 10 to the power 6 RBCs is 31/100 মাইক্রোলিটার। এটা বোঝা গেছে? আমি এটাকে লিটার করতে পারি, এটা না বোঝার তো কিছু খুব একটা আমার মনে হয় না আছে, বারবার মিলিলিটার করতে পারি। 100 মিলিলিটার আরবিসি ব্লাড যদি ধরতাম 31 ml আরবিসি, তাহলে এক মাইক্রোলিটার ব্লাড ধরেছি। 1 মাইক্রোলিটার ব্লাডে 3.95 into 10 to the power 6 আরবিসির নাম্বার, আর ভলিউম কতটা ভলিউম সেই অতগুলো আরবিসি কতটা ভলিউম ধরে রেখেছে? 31/100 মাইক্রোলিটার, 31% of 1 মাইক্রোলিটার। তাহলে 31/100 মাইক্রোলিটারের ভলিউমের ভলিউম অফ 3.95 into 10 to the power 6 RBCs is 31/100 মাইক্রোলিটার। একটা জিনিসও মুখস্থ করে বলছি না। তাহলে একটা আরবিসির ভলিউম কত? 31/100 ডিভাইডেড বাই এটা in microliters। তাহলে 31/100 ডিভাইডেড বাই এটা করলে কত হয়? 31/3.95, আর উপরে কত হয়ে যাবে? এটা 10 to the power -8, তাই তো হবে। 31/100 by 3.95 into 10 to the power 31/10 to the power -2, তাকে আবার ভাগ করতে হবে 3.95 into 10 to the power 6, সরি 31/10 to the power 2, 31/100 মানে 31/10 to the power 2। তার মানে নিউমারেটরে থাকছে 31, ডিনোমিনেটরে থাকছে কি কি? একটা 10 to the power 2, একটা 3.95, একটা 10 to the power 6। তাহলে কি হয়ে যাবে? 31/3.95 into 10 to the power -8, 10 to the power 8টা যেই নিউমারেটরে চলে যাবে -8 হয়ে যাবে। এগুলো বেসিক ম্যাথমেটিক্স, এগুলো বোঝাতে হলে তো মুশকিল আছে আর কি। তাহলে এইটা কি ইউনিট এলো? মাইক্রোলিটারের। তাহলে এটা 10 to the power -8 মাইক্রোলিটার এসছে। তাহলে মাইক্রোলিটার মানে কত? 10 to the power -6 লিটার, তাই তো? তাহলে কি এসছে আমি তো লিখতে পাচ্ছি না, তাই 31/3.95 into 10 to the power -8 মাইক্রোলিটার, আর মাইক্রোলিটার মানে আবার 10 to the power -6 লিটার। তাহলে কি হয়ে গেল? 31/3.95 into 10 to the power -14 লিটার। আর 1 লিটার মানে কত ফেমটোলিটার? 10 to the power 15। তাহলে 1 লিটারের জায়গায় বসিয়ে দাও 10 to the power 15 ফেমটোলিটার, কারণ ফেমটোলিটার ইজ দ্য অ্যাকসেপ্টেড ইউনিট অফ এমসিবি।
যাতে ভজঘট না আসে। এটাই 30/3 করে দেখো না, 10, এইটাও 10 আসবে, কি 45/3 করে দেখো 15 আসবে, 40/3 বা এরকম 39/3 করলে 13 আসবে। 31/3.95 ইন্টু 10⁻⁻14 লিটার, লিটারের জায়গায় বসিয়ে দাও 10⁻15 ফেমটোলিটার, তাহলে 10⁻⁻14 আর 10⁻15 মিলে 10, তাহলে 31/3.95 ইন্টু 10 ফেমটোলিটার, এটাই আসবে। (31/3.95 ইন্টু 10 ফেমটোলিটার, যেটা ফর্মুলায় আসবে। ফর্মুলাটা ওভাবেই করা আছে। হ্যাঁ, আমি ক্যালকুলেটরের উত্তর চাইছি না, এইটা কে চাইছে? 31/3.95 করতে বলছি না, ক্যালকুলেটর থাকবে না পরীক্ষায়, 4 করে নিলেও হবে না, ফাইনাল আনসার তোমাকে লিখতে হবে 31/3.95 ইন্টু 10 ফেমটোলিটার। সেটা ফর্মুলা দিয়ে লিখতে পারো যদি মুখস্থ থাকে, অথবা লজিক্যালি করে লিখতে হবে। লজিক্যালি করলে চান্স, ভুল হওয়ার চান্স বরং কম। ফর্মুলাতে আমি নিশ্চিত এত বলার পরেও সবাই ওই নিচে 10⁶ বসাবে, লিখে আসবে 31/3.95 into 10⁶ নিচে into 10 femtoliters. That is not the answer. 31/3.95 into 10. Either you write from formula or do this logically, যেভাবে করা হবে এইভাবেই করতে হবে, মানে লজিক্যালি করলে এভাবেই করতে হবে। হ্যাঁ, এটাই তো হয়ে গেছে 10⁸, তাহলে 10⁸ মাইক্রোর বদলে 10⁻⁻6 লিটার লিখেছো। আবার যখন হ্যাঁ 10⁻⁻14 লিটার, এবার এইখানে হয়ে যাবে, এবার লিটারের জায়গায় লিখে নাও লিটার মানে কত, লিটার মানে 10⁻15 হেমটোলিটার, তাহলে 10⁻15 আর 10⁻⁻14 হয়ে যাবে। দিস ইজ দ্য আনসার। এবার ভাগ তুমি করতে পারবে না, বা ম্যাক্সিমাম লিখতে পারো 310/3.95, 31 into 10 is 310. So this is how to do MCV. MCH নিজেরা এইভাবেই চেষ্টা করবে। MCH এর বক্তব্যটা হচ্ছে যে আরবিসি তে কতটা হিমোগ্লোবিন আছে, তাহলে 100 ml ব্লাডে বা 1 মাইক্রোলিটার ব্লাডে তোমাকে আরবিসি কাউন্ট দেওয়া আছে হিমোগ্লোবিন, সেটাই যদি ল্যাবে হয় তোমাকে যে কোনো একটা করে নিতে হবে। হিমাটোক্রিট তোমাকে ল্যাবে করতে দেবে না, হিমাটোক্রিটটা দিয়ে দেবে, টোটাল আরবিসি কাউন্ট করে নিতে হবে, হেমস ফ্লুইড এইসব দিয়ে করে তোমাকে এমসিভি ক্যালকুলেট করতে হবে। অসপিতে হলে দুটোই দিয়ে দেওয়া হবে, আর ওখানে হিমোগ্লোবিন বা আরবিসির মধ্যে এমসিএইচ এ একটা দিয়ে দেওয়া হবে, আর একটা করতে বলবে। এমসিএইচ এ হিমাটোক্রিট আর হিমোগ্লোবিন লাগে, এইগুলো আবার পরে, মানে এই মুহূর্তে আজকে আর সময় নেই, তোমাদেরও নেই, মানে এমনিতে 1টা বাজে প্রায়। তো এমসিএইচটা নিজেরা ট্রাই করবে যে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ব্লাডে কতটা আরবিসি আছে, কতটা হিমোগ্লোবিন আছে। ফর্মুলা তো করো, ফর্মুলা ছাড়া লজিক্যালি কিভাবে করা যায় সেটা করে। হিমোগ্লোবিন এমসিএইচ এর ইউনিট হচ্ছে পিকোগ্রামে, 1 গ্রাম ইজ 10⁻12 পিকোগ্রাম, সেটা করে আমাকে দেখাবে, মানে এরপরে আবার ডিসকাশন হবে। এমসিবিটা এই ইউনিটারি মেথডে করবে, 2 মিনিটে এটা করা যায়, কারণ আমি তো তোমাকে ফাইনাল ক্যালকুলেশন করতে বলছি না 31 কে 3.95 দিয়ে ভাগ করো, সেইটা তো সম্ভব নয়। 2 মিনিট কেন, 10 মিনিট দিলেও তোমাকে 3.95 দিয়ে ভাগ করতে তো হবে না। আর যদি তোমার এরকম উত্তর থাকে, ওখানে 5 থাকে নিচে 40 থাকে, তুমি 40/5 8 করবে, 80 লিখবে। হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল ভ্যালু? 78 to 92 ফেমটোলিটার, এর মাঝে থাকলে এটাকে নর্মাল রেঞ্জ ধরা হয় এমসিবি। 78 to 9 থিওরিটিক্যালি অ্যাকসেপ্টেড ভ্যালু। যেমন আরবিসির কি 4.5 to 5.5 মিলিয়ন পার মাইক্রোলিটার, এটা হয়ে গেছে। পিআর ইন্টারভাল ইজ 0.04 into 8, এই 0.04 কোথা থেকে আসে? ইসিজি স্ট্রিপ মুভস এট 25 মিলিমিটার পার সেকেন্ড, 1/25 ইজ 0.04। অয়ন স্যার কে আবার ডিভিশন হলে অয়ন স্যার পড়িয়েছেন ইসিজি পুরোটা, তাহলে 1/25 ইজ 0.04, 8টা স্মল স্কোয়ার, মানে এখানে 8টা আছে এই সব ডায়াগ্রাম, যদি 10টা থাকে 10টা, 20টা থাকে 20টা। আর নর্মাল ভ্যালু কত? 0.12 to 0.2 সেকেন্ড, তার মানে 12 to 20 মিলি সেকেন্ড। লিখবে 0.12 to 0.2, আর 0.08 ইন্টু, মানে এই উত্তরটা হচ্ছে 0.8টা আছে বোধহয়, মানে আমিও গুনিনি, 8টাই আছে। 0.08 ইন্টু 04 into 8 is 0.32 সেকেন্ড, that is exceeding the normal value। তার আবার কস্ট ভাই জিজ্ঞেস, সেটা থিওরিটিক্যাল। এবিসি কন্ডেন্সার, মিরর, আর মাঝখানেটা কন্ডেন্সার, উপরে কোর্স মিরর, ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু আছে। দিস আর দ্য অবজেক্টিভ লেন্সেস। উপরের পার্টটা যদি থাকে আইপিস লেন্স, পার্টস অফ মাইক্রোস্কোপ জানতে হবে। তাই জন্যই ফার্স্ট ছবিতে প্র্যাকটিক্যাল খাতায় লোকে 2-0 মাইক্রোস্কোপ, কোনো খাতা না একে সেকেন্ড ইন্টারনালে জমা দিয়েছে,
কোনো ছবি না একে, ফার্স্ট ইন্টারনালের এটা এটা। আর এটা তো হাই লো বোঝালাম, মানে বোঝানোর কিছু নেই, কোথায় কি রাখতে হবে কন্ডেন্সার পজিশন। ইডিমা, এটা ভেরি ব্যাড ফ্রম ইউ, অ্যাটলিস্ট ফ্রম ইউর স্ট্যান্ডার্ডস। আর আমি কার্পোপেডাল স্পেজাম বলে আমি নিজে আমার কিছুই মনে পড়ছে না এখন এরকম, জানি না তুমি কোথায় পেয়েছো। ইডিমা, এটা পিটিং নন পিটিং ছেড়ে দিলেও অ্যাটলিস্ট ইডিমা হার্ট ফেলিওরে দেখা যায়, অনেক ফেলিওরেই দেখা যায়, মানে সিভিএস দিলে হার্ট ফেলিওর। দিস ফ্লুইড ইজ ইউজড ফর, এটা তো পেরেছে, সোডিয়াম সালফেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড, HCl নয়, ইট ইজ সোডিয়াম ক্লোরাইড ডিস্টিল ওয়াটার, আরেকটা হচ্ছে HgCl2 মার্কুরি ক্লোরাইড। পড়তে হবে কিছু জিনিস মুখস্থে, তার কি রোল, চারটের ফাংশন জানতে হবে ভাই ভাই ওখানে। দিস ইজ ইমপ্রুভ নবার্স চেম্বার, নট নবার্স চেম্বার। তুমি পাস করেছো ভালো, থিওরি কোশ্চেন কঠিন ছিল তবুও পাস করেছো, ভালো কথা। সব সময় এটাকে ইমপ্রুভ নবার্স, তাই জন্যই কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াই ইট ইজ ইমপ্রুভ। ইমপ্রুভড হচ্ছে আগে আরবিসি স্কোয়ারটাকেও 4x4 ভাগ করা হতো মিডিয়াম স্কোয়ার, এখন 5x5 ভাগ করা হয়, দ্যাট ইজ দ্য আনসার। goiter iodine, এটা হয়ে গেছে, এটাও হয়ে গেছে। প্রিন্সিপাল ইজ নোন অ্যামাউন্ট অফ হিমোগ্লোবিন ইজ গ্রাম আর পার্সেন্টেজ, ওপরেরটা ফার্স্ট পার্ট। প্রিন্সিপাল ইজ নোন অ্যামাউন্ট অফ হিমোগ্লোবিন ইজ কনভার্টেড ইনটু আ unknown amount of hemoglobin is converted into acid chromatin with known amount of acid, and this is measured, color is compared, this is colorimetric method, color is compared with a standard color which is set। আগে থেকে হিমোগ্লোবিন মিটার অ্যাপারেটাসে আমার স্ট্যান্ডার্ড কালারটা আছে, ওটার সাথে ম্যাচ করে আমাকে দেখতে হচ্ছে। সাধারণত 3টে রিডিং নিতে হয়, সেটা আর প্রিন্সিপালে বলতে হবে না, দিস ইজ দ্য প্রিন্সিপাল। সাধারণত 3টে রিডিং নিতে হয়, নিয়ে অ্যাভারেজ করতে হয় কালার ম্যাচ করার সময়, ঠিক আগে জাস্ট ম্যাচ আর আফটার ম্যাচিং। This is Graves' disease and mention the cause of this condition is hyperthyroidism or thyroidoxicosis will do for you। যেহেতু সেকেন্ড পার্টটা আছে, ফার্স্ট পার্টে হাইপারথাইরয়েডিজম লেখা যাবে না, গ্রেভস লিখতে হবে, বালজিং আউট অফ আইজ এই সবগুলো হয়। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি গ্রেভস ডিজিজই লেখা উচিত, যেহেতু ডিসঅর্ডার লিখেছে। আর যদি দেয় হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন, তুমি যদি বালজড আউট আইজ বা এক্সোপথ্যালমাস লেখো তাহলেও নাম্বার পাবে, কিন্তু এন্ডোক্রাইন ডিসঅর্ডার লিখলে গ্রেভস ডিজিজ লিখতে হবে। কজ ইজ হাইপারথাইরয়েডিজম। এই কটা এরকম অনেক অজস্র অস্পি আছে,